ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ कि जे इतने इतने बड़े अवतार और बलशाली इंसान नहीं रहे ते इस संसार विच किसने सदा लई टिके रहना है। कल असी हजूर दे दो अमृत बचनां दी विचार कीती सी कि निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे। हजूर ने फरमाया मेरा ज़ाती तजर्बा है, इस जगत विच कोई भी किसी दा नहीं, अस्थिर है ते जो थिर रहन वाला है उस सतगुरु ने शब्द वरत्या नानक थिर हर भगत है। हरि दी भगती प्रभु दी भगती ही स्थिर है ते उस भगती नूं तिह राखो मन माहे। उस भगती नूं अपने मन दे विच तिह राखो मन माहे, उस नूं अपने मन दे विच टिका लवो। फिर सतगुरु ने ये संसार दी नाशवानता लई जिहड़ा कल असीं श्लोक वाचिया उस विच फरमाया कि जग रचना सब झूठ है। पहला क्या कोई किसी दा नहीं, दूसरे श्लोक विच क्या जगत दी रचना झूठी है, नाशवंत है। जान लिखो रे मीत, ए मित्र इस गल नूं ध्यान नाल समझ लै, जान लै। ते फिर एक उदाहरण दिती किवें अस्थिर है, ये थिर क्यों नहीं। हजूर ने क्या कह नानक थिर ना रहे ज्यों बालू की भीत। जिमें रेत की बनाई कोई कंध थिर नहीं, वो अस्थिर है, उस रेत की कंध ने ढह जाना है। इस तरह जगत की जिहड़ी रचना है ये भी झूठ है, इस दे ने भी खिंड जाना है। हुण अज सतगुरां ने दो शब्द पहला श्री राम जी का और दूसरा रावण का वरत्या है। हजूर ने फरमाया राम गयो, ਇਹਦੇ अर्थ करांगे श्री रामचंद्र जी। जे सीधे व्याकरणक तौर ते अर्थ करो तो यही ने भी राम भी गया, ते महाराज कहते रावण गयो। उन्हां दे विपरीत खलोती जिहड़ी ताकत है जिस नूं लोक राक्षसता कहंदे आ, वो भी चला गया। फिर बिनती राम गयो रावण गयो, ते रावण नाल शब्द वरत्या जा कहो जिस दा बहु परिवार, जिस दा परिवार जिस दा कुटुंब बहुत वड्डा सी। महाराज कहते वो भी चला गया। राम गयो रावण गयो जा कहो बहु परिवार, ते महाराज फिर अगे कहते कहो नानक थिर कछ नहीं। जे इन्ने बलशाली अवतारी चलेगा पुरुष ते इत्थे स्थिर की है। कहो नानक धन गुरु तेग बहादुर साहब फरमाते ने थिर कछ नहीं, कुछ भी चीज़ थिर नहीं। महाराज कहते ने सुपने ज्यों संसार, ये संसार इस तरह सुपनेवत है। सतगुरां ने अज दे श्लोक विच ये बख्शिश कीती साडे मन नूं समझाउण दे लई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अमृत बाणी विच हजूर ने मौत की अटल सच्चाई नूं ते जिस दी विचार असी निरंतर रोज़ ही तकरीबन करते आ रहे। मेरा ख्याल जिंदगी च इन्ना लंबेरा समा एक विषय ते माया दा, अंतले समय दा, मौत दा, संसार दे धोखे दा, संसार दे स्वार्थियां दा
मेरा ख्याल मैं अपने जीवन 'ਚ इतना लंबेरा समा एक विषय ते जिन्नी को परमात्मा ने सोझी दित्ती उस अनुसार आप नाल विचार करदा आ रहा हाँ ते अजे भी विचार अगे निरंतर यही चलनी है मौत दी। सतगुरां ने बाणी विच इत्थे एक राम जी का नाम ते दूसरा रावण का जिक्र किया है, पर मैं शब्दावली सत्कारत वरतांगा कि श्री रामचंद्र जी का ते दूसरे पासे रावण का। सिद्धि जी जो इतिहास है कि श्री रामचंद्र जी हिंदुआं दे त्रेते युग दे अवतार ने ते उन्हां नूं हिंदुइज़म मुताबक विष्णु जी का 7वां अवतार मन्निया जाता है। इन्हां दा जन्म राजा दशरथ के गृह विखे माता कुशल्या दे कुख तो हुंदा है। इन्हां बारे कहा जाता है नीतिवान सन, सूझवान सन, श्रेष्ठ आचरण दे सन ते इन्हां नूं देव रूप विच भी स्वीकारिया ते समय दे नाल इन्हां नूं लोकां ने विष्णु जी का 7वें अवतार दे विच स्वीकार किया है। मैं बेनती कर रहा क्यों शब्द सत्कारयोग। दूसरे पासे है रावण, जिस बारे कहा जाता है वो लंका का राजा है। उस कोल धन पदार्थ बहुत है। उहदे 10 सिरां का जिक्र किया जाता है, उस दियां 20 बाहां का जिक्र किया जाता है। पर इनू साइंस नाल तोल के ना अर्थ करियो, क्योंकि जो गुरबाणी च लिखिਆ मैं उस ढंग नाल उदाहरण आप जी नूं दे रहा कि श्री रामचंद्र जी नूं अवतारी रूप विच भी ते रावण नूं एक दैंत दे रूप विच, एक मूर्ख दे रूप विच बाणी च निरूपण किया है। उंज जदों असीं पाठ करने श्री रामचंद्र जी दे उस बनवास का जिक्र भी हजूर ने किया, उस विच रुदन करन दी गल भी कही। जिवें असीं पाठ करने रोवै राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया, उत्थे हजूर ने रुदन का जिक्र किया है कि सीता जी नूं खरन कर हर लै जांदा रावण, लक्ष्मण मूर्छा हुंदा है। उस विछोड़े करके भी श्री रामचंद्र जी ने रुदन किया है, सीता दे विछोड़े विच रुदन किया है। दूसरे पासे इस बेनती नूं क्योंकि मैं बड़ा संखेप जी अज अर्ज करांगा इस संबंधी, इसका एक कारण है क्योंकि ज़्यादातर असीं जदों रावण का जिक्र करने कोई शक नहीं वो ब्राह्मण है, वो ब्रह्मा की कुल दे विचों आउंदे ने। ਉਹਦੇ बारे कहा जाता वो शास्त्रां का महान ज्ञाता है। उस कोल करामातां ਉਹਦੇ कोल शक्तियां भी बहुत ने। पर मैं आप नूं एक बेनती करांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं उलंघ के ना जाइए कि फिर अर्ज कि जो गुरु ने क्या, मैं क्या भी बाणी च क्या रोवै राम निकाला पिया, मन में झूरै रामचंद, गुरु ग्रंथ साहिब विच बचन आउंदे ने जिवें असी बचन पढ़ने हैं महाराज जी की बाणी च। पर दूजे पासे सतगुरां ने श्री रामचंद्र की जिहड़ी उदाहरण है उन्होंने दैवी गुणा नाल ते गुरु की गल समझाण वास्ते वरतिया है। रावण की किते भी उदाहरण दैवी गुणा च नहीं लई, सिर्फ एक जगह छड्ड के गुरु ग्रंथ साहिब च एक जगह च आएगा। वो अर्ज कर लगा क्योंकि उसका कारण है कि असी यतन कर रहे हैं ये सिद्ध करन दे लई कि रावण बहुत श्रेष्ठ है। ते कई बारी गल गुरु ग्रंथ साहिब जी करनगे मूर्ख रावण क्या ले गया, ते असी मूर्खता की थां ते ओहदे गुणां नूं निरूपण करी जाएंगे। मैं तां गया भी जे गुरु ने कहा मूर्ख है, भूला दैंत ना समझी महाराज ने कहा, तो मेरा ख्याल सानू सतगुरु दे शब्द दे भय विच ही अर्थ करने चाहिए। हुण देखो बाणी च इक भी बचन आउंदा है कि गुरमुख बांधिओ सेत विधाता है, लंका लूटी दैंत संतापै। गुरु नानक साहिब दियां तुकां ने, गुरमुख बांधिओ सेत विधाता है, लंका लूटी दैंत संतापै, रामचंद मारिओ एह रावण, बेद भीखण गुरमुख परचायण, गुरमुख सायर पाहन तारे, गुरमुख कोट 33 उधारे। हुण ये तुकां मैं पढ़ियां, इहदे अर्थ की ने? जे असी इनू नैगेटिव साइंस अर्थ करांगे फिर गल बनेगी नहीं। इत्थे महाराज कहंदे आ कि गुरमुख बांधिओ सेत विधाता है, सेतदर सेतु पुल, कि जिवें श्री रामचंद्र जी ने लंका ते पहुंचण लई सेतु पुल बनाया
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਧਾਤੇ ਨੇ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਤੂ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਧਿਓ ਸੇਤ ਵਿਧਾਤਾ। ਵਿਧਾਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੇਤੂ ਬਣਾਇਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਰਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਧਿਓ ਸੇਤ ਵਿਧਾਤਾ। ਲੰਕਾ ਲੂਟੀ ਦੈਂਤ ਸੰਤਾਪੈ। ਇੱਥੇ ਦੈਂਤ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਵਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਲੰਕਾ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਲੰਕਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੈਂਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ, ਲੰਕਾਪਤ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਤੀਰ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਤੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੁਕ ਨਾਲ, ਇਸ ਅਰਥ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਆਹ ਗੁਣ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸਣੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਿਓ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਧਿਓ ਸੇਤ ਵਿਧਾਤਾ। ਲੰਕਾ ਲੂਟੀ ਦੈਂਤ ਸੰਤਾਪੈ। ਰਾਮ ਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਇਹ ਰਾਵਣ। ਵੇਦ ਭਵਿੱਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਇਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਇਰ ਪਾਨ ਤਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਹਿਰਦੇ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਹਾਂ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਜੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਬੋਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਮਨ ਜਾਓ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਦਮ ਕਿਉ ਹੋਤੀ ਸਾਠ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਮੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਟਾ ਸੱਟਾ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਸੋਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਮਰਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਊ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਸੰਮਨ ਜਾਓ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਦਮ ਕਿਉ ਹੋਤੀ ਸਾਠ। ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਠ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਵ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੈਂਤ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਵਰਤੇ? ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਨ ਦੀ ਸੂਕਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਦੇਵ ਬਿਰਤੀ ਤੇ ਦੈਂਤ ਬਿਰਤੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਉਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਵਤਾਰੀ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ,
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੈਂਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੇਕੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਵ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਖਸ਼, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇਵ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੈਂਤ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਜਿਹਦੇ 4 ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਟੰਬ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਬਾਤ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਅਟਕ ਸਕਣਾ, ਮੌਤ ਸਭ ਨੂੰ ਲਿਜਾਏਗੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ 3.5 ਮਣ ਦੇਹੋਰੀ, 3.5 ਮਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਤ ਅੰਨ, ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ, ਵਤ ਅਸੋਣੀ ਬਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ, ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਨ। ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਾਂ, ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ, ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਨ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਖਵਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਖਵਾ ਅੰਦਰ ਮੈਲਾ ਨਾ ਸੱਟ ਸਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਓਠ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸਹਾਰਾ, ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਕਮਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਅੰਤਰੀਵਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, 9 ਦੁਆਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਨਾਸਕਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੌਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆਦਿਕ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਨਾਸਕਾ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਮੁਖ ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ। ਪਰ ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਓਠ, ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ 'ਚ ਬਚਣਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੌਤ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਓਟ ਹੈ ਬਚਪਨ, ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਸੂਮ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਓਟ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੌਤ ਕਦੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ? ਮੌਤ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜੋਬਨ 'ਚ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ,
पर जिस दिन मौत ने आना है उस दिन बंदे दी जोबन दे जवानी दे ताकत दे दरवाजे नूं भी तोड़ देना। ताकत दा दरवाजा भी उहदे सामने नहीं रुकदा। धन एक बड़ा वड्डा दरवाजा है बंदे कोल, इहदी ओट इहदे पिछे बंदा बहुत कुछ करदा है, पर प्यारिओ याद रखो जिस दिन मौत ने आना है उस दिन धन दा दरवाजा भी जिहड़ा वो टुट जाना है। पिछले दिनी मैं बेनती कीती सी कि कबीर कौडी कौडी जोर कै जोरे लाख करोड़, चलती बार ना कछ मिलियो लई लंगोटी तोर। जिन्ना मर्जी धन दौलत सी, सच एवे कि मौत ने दौलत का दरवाजा भी तोड़ दिता। इन्हें शरीरक बल का दरवाजा तोड़िया। इंसान तलीम हासिल करता, भावें वो संसारी होवे भावें वो करतारी होवे, कोई वकील बने, कोई डॉक्टर बने, कोई लैक्चरर बने, कोई साइंटिस्ट बने, कोई पायलट बने। ਇਹਦਾ मतलब दुनियावी तौर पर तलीम लैके उच्ची तो उच्ची थां ते बह जाए, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ लोग समझन भी ये बंदा गुणा ਦਾ चंगी समझ ਦਾ ਇਹ ਭੰਡਾਰ है। प्यारिओ विद्या ਦਾ दरवाजा भी मौत तोड़ देंदी है। ये नहीं समझदी इस बंदे ने जिंदगी च कितना संघर्ष किया, ਇਹਦੀ तलीम कितनी लोड़ है ਇਹਦੀ समाज विच। ਜਦੋਂ मौत ने आना सब दरवाजे विच ਇਹਦੀ लियाकत, ਇਹਦੀ विद्या, ਇਹਦੀ तलीम ਦੇ दरवाजे ਨੂੰ भी मौत ने तोड़ देना। उस तो बाद ਅਸੀਂ देखने मनुख कोल पदवी है, कोई भी संसारी तौर पर मौत कदी पदवी के दरवाजे की परवाह नहीं करती। मनुख के कोल हज़ारां लखां फौजां ने, मौत कदी फौजां के दरवाजे की परवाह नहीं करती। जे इंसान बुढ़ेपे विच आ जाए तो सारी जिंदगी का तजर्बा ये कोल है, तो लोग कहने बंदा मुल्क लई, धर्म लई, परिवार लई बहुत वड्डी काम कर सकता है। पर प्यारिओ मौत का दरवाजा, मौत इस दरवाजे नूं भी तोड़ देंदी है। सब दरवाजे भी जितनी मर्जी गिनती कर लो, इस विच धन की गिनती, इस विच ताकत की गिनती, इस विच लियाकत की गिनती, इस विच पदवी की गिनती, इस विच फौजां की गिनती, जितने भी बंदे ने दरवाजे ते मन सोचता है, सच मन सोचता है। कोई मुसीबत आउंदी इक्को दम धन वल बंदे का ध्यान जाता है, मित्रां वल ध्यान जाता है, पुत्रां धीआं वल ध्यान जाता है। पर गुरु साहब कहंदे आ प्यारिया, दुनिया की कोई मुसीबत आवे तू ओनू किसे इस सहारे नाल टाल लएगा दुनियावी, पर जिदन मौत आ गई उन्हें सारे दरवाजे तोड़ देने ने। ਇਹਦੇ सामने कोई दरवाजा रुकना नहीं, सहारे टुटणगे। एक उदाहरण मैं पिछले दिन दिती, महाराज गुरु अर्जुन देव जी का बचन है, उस भी सतगुरु ने सारी ताकत का जिक्र किया। वो बचन है, बहुत जतन करता बलवंत कारी सेवंत सूरा चतुर दिसै, बिखम थान बसंत ऊंचा न सिमरन मरन कदांच है। एक बंदा जिदे कोल बड़ी वड्डी ताकत है, अनेकां साजिशां भी रच सकता है, बहुत जतन करता, इन्ना शातर उहदे कोल दिमाग है, इन्ना तेज़ दिमाग है, वो नवीं तो नवीं कोई ना कोई स्कीम घड़ के बच सकता, तो उहदे कोल ताकत भी है, तो चार चफेरे शक्तिशाली लोग उहनूं मनदे आ। पर गुरु अर्जुन देव महाराज कहंदे आ नहीं, ना उहदे जतन, ना उहदी अकल, ना उहदी फौज, इत्थों तक कि इंसान उस घर विच रहे कि जिहदे चार चफेरे कोई पंछी भी ना फड़के, कोई पंछी भी ना आवे, पर गुरु साहब कहंदे आ दरवाज़ा अंदरों बंद करके, लॉक करके, इकल्ला कमरे भी सुच्चा होवे, दूजा कोई भी ना होवे, पर मौत हस के कहंदी ओ बंदिया किस भुलेखे च है, तू उच्चे थां ते सुता है, तेरे गार्ड, तेरे बॉडी गार्ड, तेरे घर दे सिक्योरिटी गार्ड सारे हज़ारां की गिनती च रात जागदे पे ने। पर मौत हस के कहंदी जिस कमरे च तू सुता है उत्थे एक निक्का जिहा कीड़ा है, उहदा डंग वजन की देर है, तेरे सारे दरवाजे मौत ने तोड़ देने। महाराज जी का बचन, बहुत जतन करता बलवंत कारी सेवंत सूरा चतुर दिसै, बिखम थान बसंत ऊंचा न सिमरन मरणं कदांच है। अगला बचन है, होवंत आग्या, भगवान पुरख है, जिस दिन भगवान की आग्या हुई, ओदा हुक्म होया,
ਹੋਵੰਤ ਆਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀਤੀ ਸਾਸ ਅਕਰਖ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੀੜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਰੱਬ ਨੇ ਕੈਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਚਨ ਚੱਲਿਆ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਬਹਿਸ ਮੁਬੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਵੀ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢਣਾ। 4 ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ ਤੇ ਉਤਪਜ, ਇਹ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਡੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਕਈ ਸੱਪ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਰਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਤਪਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਤਜ ਦਰ ਤੇ ਪਸੀਨਾ। ਕਈ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। 4 ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ 4 ਖਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਕਿਹਾ। 4 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਰਾ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਪਸੰਤੀ, ਮਧਮਾ ਤੇ ਬੈਖਰੀ। 4 ਬਾਣੀਆਂ ਬੈਖਰੀ, ਮਧਮਾ, ਪਸੰਤੀ ਤੇ ਭਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ। 4 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਚਾਹੀਏ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਕਿ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆਂ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ, ਕੇਤੇ ਧੂਪ ਦੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ, ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ, ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ, ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਆਪ ਰੋਜ਼। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕੇਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਈ। ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨੇ, ਮਹੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ, ਧਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ
ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮਨਾ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਵਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਵੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਮਹੇਸ਼, ਧਰੂ, ਕਾਨ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ। ਕੱਲੀ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਪਲੈਨਟ ਹੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਰਚੀ ਕੋ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਇੰਨੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ, ਇੱਥੇ ਦੇਵ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 2 ਬਚਨ ਅਕਾਲ ਉਸਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 2 ਕਵਿਤ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ, ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ, ਸੁਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤੇ ਅਸੁਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ, ਦੇਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤੇ ਦੈਂਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ, ਸਭ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ ਏਕ ਗਏ ਏਕ ਫਿਰ ਭਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਅਰਥ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ। ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ ਏਕ ਗਏ ਏਕ ਫਿਰ ਭਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਆਏ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੈਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਵਤਾਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ ਏਕ ਗਏ ਏਕ ਫਿਰ ਭਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨ ਕੇਤੇ, वेद ओ पुराण केते, सिमरत समून के खोए खोए बताए। महाराज कहते ने एक ब्रह्मा नहीं, एक विष्णु नहीं, ये सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के बचन ने, ब्रह्मा और विष्णु केते, वेद और पुराण केते। अज सारे असी बाणी च भी जिक्र आउंदा, 4 वेद 18 पुराण का जिक्र आउंदा, पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं ये इस वेले दे ने। फिर सुनियो, जिहड़ा हुण पसारा वर्तमान भी जी रहे हैं, ये हुण दे ने गिनती, पर पता नहीं इस तो पहला किन्नी वारी धरती ते वेद रचे, ज्ञान दे ग्रंथ रचे, इतिहास रचे। प्यारिया वो सारे दे सारे चले गए। इत्थे सिमरतियां दे इकट्ठ, वड्डे वड्डे ऋषि मुनि जिन्हां ने वेद शास्त्र सिमरतियां उच्चारण कीतियां कई बार होए ते चले गए। ये थिरता नहीं। एक शिव भय एक गए एक फिर पे, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा ओ विष्णु केते, वेद ओ पुराण केते, सिमरत समूह के होए होए बताए हैं। महाराज कहते ने मोन दी मुनार केते, इत्थे वड्डे वड्डे दरवेश धर्म की रख्या करने वाले पैदा हुए। अश्वनी कमार केते, महाराज कहते अंसा अवतार केते, काल बस भय हैं। इत्थे जिन्हां नूं अंसा अवतार कहंदे सन प्यारिओ, वो भी सारिआं नूं एक दिन काल खा गया। जो असीं रोज़ पढ़ने आ, काल पाए ब्रह्मा पवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। हसूर ने कहा मोन दी मनार केते, अंस ने कुमार केते, अंसा अवतार केते, काल बस भय हैं। पीर ओ पैगंबर केते, पैगाम लियाउण वाले। मैनूं पता अज इस धरती ते कहा जाता है भी इस पैगंबर तो बाद कोई पैगंबर नहीं। वाह वाह, सतगुरु इस दीवार नूं भी तोड़ते हैं। कहते तू इस जिसम विच है, इस वर्तमान विच है, ते कहना इस तो अगे कोई पैगंबर नहीं। पर रब की रची कोई रचना विच पता नहीं किन्ने कु पीर ते किन्ने कु पैगंबर आके चले गए। महाराज कहते पीर और पैगंबर केते गने ना परत एते, इन्ने पैदा हो चुके ने, कोई बंदा उन्हां दी गिनती नहीं कर सकता। पर महाराज ये दसना कि आप जी चाहते हो? हजूर कहते ने बस गुरु गोबिंद सिंह कहते तेनों ये दसना चाहना कि तू अपने अंदर दी खौमे नूं छड्ड, एडे एडे अवतारी पुरुष आके दुनिया तो चले गए। एक शिव भय एक
एक शिव भय एक गए एक फिर भय, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ब्रह्मा ओ विष्णु केते, वेद और पुराण केते, सिमरत समूह के होए बतैख हैं। मोन दी मुनार केते, अंसा अवतार केते। महाराज कहते ने काल बस भैख हैं। अखीर ते पीर ओ पैगंबर केते, गने न परत एते। भूम ही ते होए कै, फिर भूम ही मलय हैं। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवाह। इन्ने ने वड्डे आए वो चले गए। इस तो अगे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕਵਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਵਿਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ, ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ, ਪੀਰਾਂ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਰਚੈਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਕਵਿਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਕਵਿਤ 'ਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਛਤਰ ਧਾਰੀ, ਛਤਰ ਹੀ ਕੀ ਛਾਇਆ ਕਈ ਕੋਸ ਲੋ ਚਲਤ ਹੈ। हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਸ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, बड़े बड़े छत्रधारी, छत्र ही की छाया कई कौशलो चलत हैं। बड़े बड़े राजन के धाबत फिरत देश, बड़े बड़े भूपन के द्रप को दलत हैं। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, बड़े बड़े राजन के दाबत फिरत देश, बड़े बड़े भूपन के द्रप को दलत हैं। मान से महीप दलीप कैसे छत्रधारी, बरो अभिमान पुज दंड को करता। महाराज ने मानदाता दलीप ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਧਾਰੀ ਦਲੀਪ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਏ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਰਾ ਸੇ ਦਲਿਊਸਰ ਦਰਯੋਧਨ ਸੇ ਮਾਨਧਾਰੀ, ਭੋਗ ਭੋਗ ਭੂਮ ਅੰਤ ਭੂਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਹੈ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸਮਰਾਟ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਦਨੇ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਇੱਥੇ ਥਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸਮਾਨ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਸਮਾਨ, ਆਕਾਸ਼, ਗਗਨ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਐ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਲਾਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਡ ਥੱਲੇ ਸੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੇਖ, ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਬਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿੱਗੇ ਪਏ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ, ਜਿਮੀ ਪੁੱਛੇ ਅਸਮਾਨ, ਆਕਾਸ਼ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਮੀ ਪੁੱਛੇ ਅਸਮਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ। ਖੇਵਟ ਦਰ ਥੇ ਮਲਾ ਆਗੂ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਗੂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਦਾ ਅਸਮਾਨ, ਜਿਮੀ ਪੁੱਛੇ ਅਸਮਾਨ, ਫਰੀਦਾ ਖੇਵਟ ਕਿਨ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਲਨ ਗੋਰਾ ਨਾਲ ਉਲਾਂਬੇ ਜੀ ਸਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਸੜਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਨ, ਬਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਾਂਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਣਸੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਛਿੱਜ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੰਦਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਪਾਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਘਸ ਨਾ ਛੇਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਜੀ ਕੋਲ ਸਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੀਨ ਲੱਗਾ ਦੇਖੀ ਸੀਨ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਾਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਘਸ ਕੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੀਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਸੀਆਂਗਾ ਇਹ ਉਧੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਸੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਬੰਦਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤਨ ਤੇ ਪਾਣਾ, ਜਿਸ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਓੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦਰਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਟ ਜਾਏ, ਉਧੜ ਜਾਏ ਸੀਨ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀ ਸਕਣਾ। ਪਾਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਸਿਆਣਪ ਅਕਲ ਵਰਤਦਾ ਰਹੋ, ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਗਾ, ਕੋਈ ਸੂਈ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਖਿੰਥੜ ਮੇਖਾਂ ਅਗਲੀਆਂ। ਖਿੰਥਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੋਦੜੀ। ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮੇਖਾਂ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਖਿੰਥੜ ਮੇਖਾਂ ਅਗਲੀਆਂ, ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਖ। ਪਰ ਇਸ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਖ ਥੋੜਾ ਲੱਗੀ। ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਖ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਚੱਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸੇਖ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਰਜੂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਵਣ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਵ ਖੁਦਾਈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜੀ, ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਵ ਖੁਦਾਈ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੀਂਹ ਚੰਗੀ ਡੂੰਘੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਮੰਡਪ, ਚੁਬਾਰੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਘਰ, ਟਾਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗਹਿਰੀ ਕਰਕੇ ਨੀਵ ਖੁਦਾਈ, ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਤੇ ਕੋ ਅਧਿਕਾਈ। ਮਾਰਕੰਡਾ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਖ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਪੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਵਾਂ ਉਦਣ ਦੀ ਲੰਬੇਰੀ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
गहरी करके नीव खुदाई ऊपर मंडप छाए मार कंडे ते को अधकाई। उस तो वध उम्र किस दी है जिन तृण तन मूण बिलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करत हो बिन सजाए झूठी देखी। अगे बचन मैं तां क्या भी ताकत वाले अज महाराज ने दोनों पक्ष रख दिते, नेकी बदी चंगा मंदा, जिन्हों हीरो मनो चाहे नायक मनो चाहे खलनायक मनो, ये सीधे जे दे अर्थ ने। महाराज अगे कहते आ मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से भाई। कित्थे गए ताकत वाले जिहड़ी मैं मेरी करते सन कैरव दुर्योधन जिन्हां दा भरा 12 जोजन छतर चलै था। इत्थे गिनती लिखी 12 जोजन, एक जोजन दे विच 4 कोह हुंदे आ, 12 चौक 48 जोजन जिन्हां दी फौज जिन्हां दे सिर दे उत्ते सोने दे छतर झुलदे सन। मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से भाई 12 जोजन छतर चलै था देही गिरजन खाई। उन्हां दे शरीर नूं भी गिरजा ने नोच के खाता। मैं तां बेनती कर लगा मारकंडे वर्गा भी चला गया ते सच एवे कौरव वर्गे भी चले गए, दुर्योधन वर्गे चले गए। अगे बाबा जी कहते सर्ब सोयन की लंका होती राम गयो रावण गयो। सर्ब सोयन की लंका होती रावण से अधकाई कहा भयो दर बांधे हाथी खिन में भई पराई। खिन लगा जिस सर्ब सोयन की लंका सी जिस रावण दी जिदे हाथी सन अगे महाराज कहते सब कुछ चला गया। कबीर साहब ने गिनती की जिहड़ा मैं शब्द पढ़िया अज पुछन कोई सज्जन भी की ये गिनती का मतलब जिवें उन्हां दा बचन है लंका सा कोट समुंद सी खाई। ये कबीर साहब का शब्द है जी राग आसा विच। लंका वर्गा कुला किला ते दिदे 4 चफेरे समुंदर वर्गी खाई। लंका सा कोट समुंद सी खाई तेह रावण घर खबर ना पाई। जिन्हों गुरु तेग बहादुर साहब कह रहा राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार कहो नानक थिर कछ नहीं सुपने ज्यों संसार। लंका जैसा किला समुंदर जैसी खाई इना पानी भरिया। लंका सा कोट समुंद सी खाई तेह रावण घर खबर ना पाई। इहदा मतलब उस रावण की अज खबर दी भी पता नहीं कित्थे चलेगी उहदे किले, कित्थे चलेगा उहदे महल। ते रावण कर खबर ना पाई। उहदे विच एक बचन है 1 लख पूत 1.25 लख नाती। ते मैं तां क्या भी गिनती है 1 लख पुत्र ते 1.25 लख पोता क्या जांदा है। पर गुरु तेग बहादुर ने ये अर्थ होर सौखे कर दिते जाको बहु परिवार। इहदा मतलब जिहदे परिवार दे बड़े ज़्यादा जी ने, जिहदे घर दे पुत पोते बड़े आ। 1 लख पूत 1.25 लख नाती। महाराज कहते ते रावण घर दिया ना बाती। इहदा भी अर्थ ते रावण उस रावण दे घर च दिया ना बाती। इहदा अर्थ कई बार असीं देखने आम तौर पर शब्दावली वरतने जिस परिवार दे सारे जी वैगुरु करे किसी नाल वापरे ना सारे जी चले जान ते एक दा बंदा बच जाए बजुर्ग बच जाए तो सारे कहते आ भी फलाने सिंह दे जां फलाने बंदे दे घर विच तां दीवा बालण वाला भी कोई नहीं बचिया, बेचिराग हो गया। इस दे घर किसी ने चिराग नहीं बालना। इत्थे गुरु जी कहते ने जिहदा एडा वड्डा परिवार ਉਹਦਾ भी खात्मा हो गया, ਉਹਦੇ घर च दीवा बालन वाला कोई नहीं। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ संतान ਦੀ अणहोंद है। महाराज ने कहा लंका साकोड़ समुंद सी खाई ते रावण कर खबर ना पाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती ते रावण कर दिया ना बाती। चंद सूरज दांकै तपत रसोई। ये भी बेनती है चंद्रमा ते सूरज की रसोई च काम करते सन। ਇਹਦੇ अर्थ विद्वाना ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ ਦੇ अर्थ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੋਨੋਂ ਵੇਲੇ 24 ਘੰਟੇ 8 ਪਹਿਰ ਇਹਦੀ ਰਸੋਈ ਤਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਸੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਦੇਵਤਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ
ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਧੋਣ ਲਈ ਉਂਝ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਕਗਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਭ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੰਗਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਮੰਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਠੇ ਕੌੜੇ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਥਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਰਖਾ ਘੇੜ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੇ, ਅਸਤ ਅਦੋਧ ਭਇਆ ਉੱਠ ਚੱਲੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਔਦ ਵਿਹਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾਸ਼ਵੰਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ, ਆ ਦੇਵਤੇ ਦੈਂਤ ਸਾਰੇ ਚਲੇਗਾ, ਅਵਤਾਰੀ ਚਲੇਗਾ, ਸਭ ਚਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਦੀਵ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ, ਦੇਹ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਬਿੰਸ ਨਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਵਿਛੜੋਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਦੇਹ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜੋਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਆ ਰੋਜ਼ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਘਰ ਘਰ ਏਕੋ ਪਹੁੰਚਾ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਸੱਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਰੋਜ਼ ਸੱਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਏ, ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥੱਕੇ, ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਇਹ ਚੋਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਪੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਜ਼ਾ, ਭਾਣਾ ਤੇ ਹੁਕਮ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਵਣ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਜੋ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਬੀਤੇ ਕੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ, ਤਸਵੀਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮੌਕਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ, ਪੁੱਤਰੋ, ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੱਦਣਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ ਭਾਈਓ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਭਾਣਾ ਆਓ ਮੈਂ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਰਾਮਕਲੀ ਸਦ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ ਭਾਈਓ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਭਾਣਾ ਆਓ ਮੈਂ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਖਰੀ ਦੀ ਰਜਾ ਭਾਣਾ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਆਓ ਮੈਂ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ ਭਾਈਓ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਭਾਣਾ ਆਓ ਮੈਂ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਹਰ ਭਾਣਾ ਗੁਰ ਭਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਰੈ ਸਾਬਾਸ ਜੀਓ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਸੱਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਉਸ ਭਾਣੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦੇਵੇ। ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੋਈ। ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ, ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੋਈ, ਜਿਸ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ, ਆਨੰਦ ਅਨਹਦ ਵੱਜੇ ਵਾਜੇ, ਖਰ ਆਪ ਗਲ ਮਿਲਾਵੈ।
ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਖਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਵਣ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕੱਚ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ। ਅੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜੀਏ, ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨ ਸਕੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਿਓ।